सत श्री अकाल दोस्तों, मैं लवी खत्री अज लैके प्रोग्राम हाज़र हाँ। चलो चलिए। सर्विस भी हैगी है इत्थे, जे तुसीं बस लेना चाहुंदे हो तो तुसीं बस भी लै सकदे हो। मैं हुण जिवें गल कीती उन्हां नाल तां 22 साल बाद वो अपनी मां नूं मिलण लगे ने। ये अराइवल एरिया जी, इत्थे सारे जो भी लैंडिंग होएगी वो इत्थे उतरेगी। सो डिपार्चर एरिए का इन्ना ज़्यादा रौला नहीं है। तो डिपार्चर एरिए के आके नॉर्मली जिस दिन तुम जाना होया तो मेरे हिसाब नाल कोई वड्डी गल नहीं है। तो डिपार्चर एरिए के आके तुम बस एयरलाइनस चैक करनी है तो वह काउंटर नंबर चैक करना है। एयरलाइनस के तुहानूं दिखा देना मैं, जिदा मेरे पिछे लग्या होया। तो आ एयरलाइन है, ठीक है जी। ये काउंटर भी है, जोड़ा कोई आंदा भी है अराइव भी करता उन्होंने आके भुख लगती है या कुछ भी है कि भी सम टाइम नहीं बाहर जा पा रहे, लेट हो गए ने, उन्होंने नाल ही जाना है तो इत्थे आके कैफे वगैरह के बैठ सकता। इत्थे बार भी है, कैफे भी है, रैड रूस्टर्स वगैरह भी है काफ़ी। जिवें रैड रूस्टर मतलब मैगडी के तरह ही है, फास्ट फूड चेन ही है। तो तुसीं उहदे विच आके खा पी सकते हो। सो जिदा मेरे पिछे है एक फ्रजाइल, जिहड़ियां आपां चीज़ां कहते हैं फ्रजाइल ने भी आपां नूं प्रोटैक्टिंग बैग लगाए बैग के उत्ते, तो वो तुसीं लवा सकते हो। फ्रजाइल ते भी स्टिकर वगैरह भी अग्गों लगते हैं, पर तुसीं इत्थे वगैरह बैग वगैरह दे करवा सकते हो। इन्होंने बिल्कुल बैग कवर कर देना कि बैग के उत्ते कोई भी झरीटा ना आन, कई बार मिट्टी लग जाती है, टायर खराब हो जाते हैं, समथिंग इदा कुछ भी नहीं। इन्होंने एक बार बैग रैप कर देना। तो चार्जिज इन्होंने है $20, 10 भी है, 20 भी है अकॉर्डिंग टू बैग। सो तुहानूं सारा कुछ मैं दिखा चुके हैं इत्थों का। तो ये सारा एरिया है डिपार्चर एरिया। तो डिपार्चर एरिया के आपां देखते रहो सारी चीज़ां आस पास लगभग सारी जो भी चैक जो होंदा वेट वगैरह इत्थे होंदा सारा साइड के उत्ते तुसीं देख सकते हो। तो उस तो बाद वेट वगैरह लिए जो कोई समान ज़्यादातर अपने इंडियन का समान वध ही जाता है, तो इत्थे वेट मशीन भी हैगी है। तुसीं देख सकते हो कि ये वेट मशीन है। ये वेट मशीन से तुसीं रख के अपना वजन कर सकते हो भी किन्ना असीं घटाउणा किन्ना, जिदा भी कई बार कह देंगे भी 1 किलो भी नहीं वध ले जाण दिंदे, कई बार 2-3 किलो भी नहीं कुछ पुछदे, डिपेंड करता कि उन्होंने मूड पर। सो ये वेट मशीन इत्थे दित्ती हुई है कि भी तुसीं ये नहीं है कि तुक्के मार मार के बार बार लेके आके फिर रखो कि भी हुण घट गया हुण घट गया। वो कह देंगे वेट मशीन पर जाके तोल लो, जिन्ना समान हैगा वाधू कट दो, तो तुसीं इत्थे नाल आ जाते हो तो तुसीं समान लै लैंदे हो। तुहानूं ये नहीं है कि बार बार किते वापस बाहर जाके देना पैंदा। तो जिद्दां हुण मैं एयरपोर्ट च घूम रहा तो मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर जा सकते हैं, पर आपां कित्थे तक साडी लिमिट है वो मैं तुहानूं दिखाना। इत्थे अपने जो भी बच्चे नूं छड्डण आए हैं तो उन्होंने इत्थे छड्डना पेगा, तो आप इत्थों उस तो बाद अगे नहीं जा सकते। हाँ उन्होंने तुसीं देखण जाना है तो वो अलग गल है कि वो अगे जाके कित्थे ने, तो वो तुसीं इधर नूं जा सकते हो सामने। इस एरिए तो तुसीं देख सकते हो कि भी जिन्हों भी तुसीं छड्डिया वो नीचे की कर रहा है, जिद्दां क्योंकि वेटिंग टाइम होंदा सम टाइम है ना। तो इत्थों तुहानूं सारा ब्रिस्बेन का एयरपोर्ट थल्ले दिख सकता है, ये देखो। तो ये सब सारे जने थल्ले जिहड़े बैठे ने वेट कर रहे हैं कि कदों फ्लाइट की अनाउंसमेंट होगी तो जाणगे। तो आपां जे उत्थों भी छड्ड चुके हैं तो वो जो थल्ले चले जाते हैं तो थल्ले जाके इत्थे ही निकलना उन्होंने। तो तुसीं इत्थों भी मिल सकते, कई जणिਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ इमोशनल कि भी नहीं छड्ड के इत्थों भी देखते कि भी जब तक वो फ्लाइट से मतलब जाता ही नहीं है तब तक देख होंदा। सम टाइम तो लोग इत्थे खड़े ने, पिछे मेरे भी खड़े आ
ਕਿ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਆਊਗੀ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰ 80 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੇਮ ਇੱਧਰ 81 82 ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਚਰ ਏਰੀਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ ਫਲਾਈਟ ਲਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਜੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਧਰ ਹੋਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਜੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਬੈਠਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਾਰਚਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਫੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈੱਡ ਰੂਸਟਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਡ ਮੈਕਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਮ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਲੇਇੰਗ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਸਕੇਲ ਵੀ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਸਕੇਲ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਲੇਨ ਅਲਾਈਨ ਕਦੋਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਸਿਲੈਕਟ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਏਅਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕੌਂਟਸ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਦਾ ਇਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੌਂਟਸ ਦਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਥੇ ਸਕੈਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪਲੇਸ ਵੀ ਕਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਲੇਟ ਹੈ, ਡਿਲੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੌਂਟਸ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਏਅਰਲਾਈਨਸ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਪਾਰਚਰ ਏਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੱਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਡਰੋਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵੇਲੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲਾ ਮਤਲਬ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੋ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਡ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਖੜੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਲਡ ਕੋਸਟ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਂਗੂ 4 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੈਸਟ, ਸਾਊਥ, ਈਸਟ, ਨਾਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਨੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਸਾਊਥ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹੈ।